घर सुख वसेया बाहर सुख पाया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल के प्यारे दर्शकों, सिख चैनल वालों आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। सरदूल सिंह मारवा वालों आप जी जी आया। जो असी नवा शो शुरू किया है घर सुख वसिया, उस विच आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। असी पिछले वीक जो इसनूं शुरू किया वो गल कर रहे सी कि मकान घर कदों बनता, उसनूं थोड़ा जिहा टच किया सी ते उहदे विच होर बहुत सारे सवाल जिहड़े मैं उठाए सन। सो असी ये चाहांगे भी ये शो वीकली हर टॉपिक के उत्ते गल की जाए। पर मैं आप जी ने भी सदा पत्र देना, नौजवान लड़के लड़कियां उन्होंने भी मैं ये एक इनविटेशन देना कि तुसी सिख चैनल ते मेरा ईमेल एड्रैस है जो वो ईमेल करो sardool.marwa@sikhchannel.tv कि तुसी अपने वालों जिहड़ा घर सुख वसिया इस सुख नूं किस तरह महसूस करते हो, घर नूं सुखी किस तरह करना हैगा। तो ये बहुत सारे टॉपिक आउणगे। सो अज दे विच असीं जो इस गल नूं असीं जे शुरू करिए कि ये जिहड़ा सुख है परिवारक सुख की, जे मैं पिछली वीक की गल कीती सी, हुण कई परिवार इहो जिहे हैगे आ जिन्हां दे घर औलाद नहीं, तरसदे ने। कईयां दे औलाद है वो की तुहानूं सुख दिंदी है कि तुसी सिर्फ मुंडियां नूं ही लोचदे हो कि मेरे घर मुंडे ही होण कुड़ियां ना। कई इहो जिहे हैगे भी वो कहंदे कुड़ी भी होवे होनी चाहिदी है, ते जिहदे औलाद बिल्कुल नहीं है वो कहंदा सच्चे पातशाह जो तेरी रज़ा तू कुछ तो दे कि मेरा घर जिहड़ा वो सुखी बसे हरिया भरिया लगे। सो इहो जिहे सवाल हैगे ने। सो हरीश जी जिवें पिछले वीक तुसीं अपने विचार दिते सी, अज फिर वेलकम है। जो मैं गल कीती है घर सुख वसिया, सो ये सुख की असीं गल कर रहे हैगे आ। ते उस सुखी परिवार किवें बरतना, जिवें मैं गल कीती है भी बहुत सारे परिवार हैगे आ हाले इत्थों तक भी सैरोगेट मदर्स जिहड़ा एक वखरा सबजैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। ते जे इस चीज़ नूं असीं लै लईए हुण आस वेले सुखी गल जिहड़ी बसनी तो एक पासे रही है, जानी जो परिवारक ढांचे दे विचों इहो जिही गल हिंदुस्तान पंजाब च हो रहा है भी लड़कियां नूं कुख दे विच ही मारिया जांदा, और इस ते भी विचार करांगे। पर अज दे जे इस गल नूं असीं लईए भी जिन्हां परिवारां दे विच जिहड़े तरसदे ने भी साडे घर औलाद होवे, ओह फिर जिथे आउंदे ना भी गुरबाणी दे विच आउंदा आसा देवा रहे बिमाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटै सो सुख पावे। भाव इत्थों ਉਹ ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਦਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁੱਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਹਿਲ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਮਾਂ ਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਰਬਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨਸੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਮਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਔਰ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਈਵਨ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਮਾਰਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੜਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁੱਬ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਸਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੋਸ਼ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਇਹ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟੈਸਟਡ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖਿਆ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਥੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਬਾਈ ਜਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਜੰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੈਣ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ,
ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 700 ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 1000 ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ 700 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, BBC ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਵੈਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਮਾਰਵਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਪਰ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੈਦਣ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਪਤੀ ਦਾ ਡਰ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ, ਫਲਾਨਾ ਡਰ। ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੰਡਦਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਭੰਡਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਈਕੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਫਰਮਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸ਼ੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕੀਦੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ,
ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਭੂਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਲੀਗਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰਫੁਲ ਆ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਰ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਔਰ ਧਮਕੜੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਮਨ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਨਾ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਕੀਮਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੇਅਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਆਫ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਦੇਈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੀ ਵਿਦਆਊਟ ਸੇਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਸੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬਣੇਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਫੇਅਰਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਜਾਨੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਵੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕੋਰੀਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ
ਜੋ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਛਪਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਵੀਤੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਿਰਸ਼ਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਰੇਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁੜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਬੈਲੀਕਲ ਕੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਨ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਖਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਨ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਾਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਟੰਗ ਹੋਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਟ ਤੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਤੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਨਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਅਰਫੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਐਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਰਡ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਹ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਭੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਝੌਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਈਮੇਲ sardool.marwa@sikhchannel.tv ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 7:30 ਵਜੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ।